بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم كل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال لما مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل مواطن القلب والمظهر قاسم امدادك في عبادك وسادك وفي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وهكه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نضمن برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المطلب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزرى ولم ظهر عما بركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأجرد دين الخير في جميع الخير منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بهذها معمورة معنا وصورا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل ابن رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالهدى للحق في جميع نواحي الأقطار وأيد بتأييد من عندك ونفسنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بذات صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسلام والرحم والقلوب وعلى الرسول من إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada seberapa sekarang? Tak lihat deh. Ada keempat, tak salah ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jadi Allah Ta'ala hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ini hari ini kita bahas rawinya. Nanti selisih hadisnya kita bahas di pertemuan yang akan datang bulan depan. Tunggu KP panjang umur insyaallah. Amin ya Allah. Sehingga ini bantar tambah tua umurnya. Amin. Oh, langsung bantar semua. Betine kendek nggih. Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Jadi orang kalau ngaji hadis itu, rawi itu juga harus dibahas. Jadi biar kita kenal. Karena ngaji hadis itu yang ngaji sejarahnya, yang ngaji ilmunya dan lain sebagainya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk ahli fatwa. Jadi sahabatnya Kanjeng Nabi itu semua berada pada posnya masing-masing. Yang bagian bersair kayak Hasan bin Thabit. Yang bagian berfatwa ya berfatwa semua, yang berfatwa ya berfatwa. Yang bagian perang juga bagian perang. Nah sekarang itulah enggak, kabeh pengen dadi mufti.
berfatwa semuanya. Akhirnya modal live Instagram ketika mau tanya sesuatu live Instagram, saya nonton loro tok. Madiwi kalau tombolnya dipesan nih, nonton dulu cetali. Ada yang mau tanya, mufti itu nggak gampang. Ibnu Mas'ud itu termasuk beliau itu sahabat Nabi yang alim, bahkan jadi mufti. Masuk Islamnya kecil, masih kecil. Dulu anak-anak kecil itu di zaman itu mereka nggak boleh, nggak ada anak nganggur, itu nggak ada. Anak nganggur nggak ada. Mereka itu rata-rata kalau sudah agak dewasa mereka aktivitasnya menggembala kambing. Jadi belajar hidup dengan menggembala kambing. Soalnya jarinya aman, yang paling aneh ini jarinya aman wedus. Kita mau ke? Mencolot Rono, mencolot Reni. Makanya banyak tidak Allah Ta'ala itu mengutus seorang nabi kecuali dia itu adalah penggembala kambing. Cuma terus jadikan aman wedus terus aja yojo ngaku nabi. Tidak juga, nabi dengan berakhirnya kenabian Rasulullah SAW sudah terputus. Tapi rata-rata nabi, memang rata-rata nabi itu adalah penggembala kambing, gitu. Nah, jadi itu yang karena penggembala kambing itu yang paling susah. Aku iku koi nih beb, wis ora usah disambung-sambung ki. Zamane Kanjeng Nabi buat-buat wonten koi ya. Akhirnya Rasul ini benar masih kecil, jaga angon kambing. Pas ketika itu Nabi Rasulullah itu lewat. Nabi pas haus itu tahun ke-6. Berarti Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu 6 tahun ke-6 kenabian. Setelah itu Nabi tanya, minta susu. Kata Nabi Mas'ud, enggak apa-apa, cuma aku ini orang yang diamanati, jadi aku tidak berhak ngasih. Ya udah gini aja, carikan kambing yang tidak ada susunya. Nah, ini ada, yang kemarin ada. Itu kambing yang tidak ada susunya itu Pak, itu disenggol sama Nabi Muhammad susunya, itu langsung diperah keluar susunya. Masya Allah. Salat Nabi Muhammad. Minum, Nabi minum, Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud juga minum. Setelah itu Nabi tutup, tidak ada susunya lagi, bekas pernah keluar susu tidak ada. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud akhirnya langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Masuk Islam akhirnya termasuk sahabat yang paling istimewa. Sahabat yang paling istimewa itu Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditampar sama Abu Jahal dengan tamparan yang sangat keras. Tapi akhirnya terbilang nanti akan ada masanya. Karena dulu pernah ditampar itu, kalau ingat tamparan itu sama Abu Jahal itu masih marah. Subhanallah, Abu Jahal ketika perang Badar mati. Yang bunuh Abu Jahal itu 2 anak kecil, Muawwidh bin Afra sama Mu'adh. Jadi anak kecil itu yang membunuh Abu Jahal. Lalu Isabel itu, karena waktu itu ada sahabat lagi mau perang, sampingnya 2 anak kecil, sahabatnya bingung. Jenenge wong perangi golek barangane sing rada gedhe. Nanti barangane kecil iki lak ya ngomong, nggih. Cilik itu sahabat itu 2 anak kecil, kalau pegang pedang tidak kuat sama ibunya pedangnya diikat di tangannya. Karena biar anaknya ikut perang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syahid diridhoi sama ibunya. Nah ketika kondisi perang begitu, ini sahabat sudah bingung. Sampingnya anak kecil, yang kecil samping kanan gawe. Paling ngapunten. Nggih. Sing jenenge Abu Jahal niku tiyane sing pundi? Ada sahabat tadi, kuwi ngopo golek Abu Jahal? Orang tuh di mana-mana perang goleki, nek iso aja tepuk karo Abu Jahal. Abu Jahal itu tinggi besar jagoan perang. Itu aja tepuk karo kuwi malah goleki Abu Jahal ki ngopo? Kula mireng
riyen niku Kanjeng Nabi di Mekah niku sering diganggu sama Abu Jahal. Kula pun sumpah, kalau sampai aku lihat Abu Jahal, cepet-cepetan, yang mati saya dulu atau dia dulu? Lalu sampai gini ya, nanya, ini kakak adik? Dia nanya, ketika basic itu pengen biar sampai yang sampai itu nggak tahu. Balik, monten. Oke, Abu Jahal itu nanya sih putih. Iki nak balik Abu Jahal. Lu apa balik Abu Jahal? Suruh suka ganggu Nabi ya, saya sering dengar. Saya sumpah kalau sampai lihat dia teman-teman akan sama berani mati. Wah, langsung ada balik, wah aku pede. Sampai itu bocah cilik sing golek Abu Jahal. Yang pimpinan perang komandan perang. Dan sama sahabatnya malah dikerjai. Waktu kata Abu Jahal, dua-duanya dipanggil. Kuwi lho sing golek. Akhirnya kata sahabatnya, dua anak kecil ini lari cepatnya kayak berpelang sambil bawa pedang dan betul-betul itu nyerang Abu Jahal. Nyerang. Ya Abu Jahal itu bukan anak kemarin sore Pak. Abu Jahal itu kalau istilahnya sudah master urusan perang, tak celak lagi, tidak tinggi sore. Itu tanding, yang satu tangannya kepotong. Tangannya kepotong gini, jadi masih apa ya? Oke, kiwir gitu loh. Kewar-kewar gitu ya. Itu sama anak tadi ketika di tangannya ganggu, diinjek, dicopot sekali. Perang lagi dengan satu tangan sampai Abu Jahal ambruk di tangan kedua anak kecil ini. Begitu ambruk langsung lari nyari Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya bunuh Abu Jahal, saya bunuh Abu Jahal juga. Tapi yang kena pedangnya siapa? Saya kena. Dosa, kalian berdua bunuh Abu Jahal. Ya tapi ya Rasulullah, tangan putus. Sama Nabi diludahi, ditempel, nyambung. Langsung nyambung. Perang lagi. Nah, waktu itu Nabi ngomong bin Mas'ud, ya Abu Jahal coba kamu lihat pastikan. Karena Abu Jahal itu ambruk belum mati sekarang. Lalu Abu Jahal itu didudui sama Abu bin Mas'ud. Setelah itu Abu bin Mas'ud lihat, Abu Mas'ud masih sabar. Masih mengatakan, kamu kalau memotong kepalaku, potong yang agak gede. Jadi biar Muhammad tahu nanti kepalaku masih kelihatan gagal kalau di depan Muhammad. Setelah itu sampaikan, aku untuk jadi musuhnya dunia akhirat. Potong nama Abu Mas'ud dieksekusi. Kata Nabi, Abu Jahal itu Fir'aunnya mau mati. Kalau tak pikir kalau dengerin dia udah karena itu ketika mau tergelap isi tobat. Iki wis Arab mati jeruk tak tobat. Malah masih nentang Abu Jahal gitu. Nah itu Abu Mas'ud itu yang membunuh Abu Jahal gitu. Itu tentang Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini beliau terkenal suka bawakan sandalnya Nabi Muhammad. Sedang bawakan sandalnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kata para guru, kalau pengen dapat barokahnya wali itu suruh minta sandalnya. Jaluk tuh ya, Jumatan buat juga. Orang jaluk punya nyolong jangan gitu. Orang itu barokah, panas. Kalau bilang nih, kenapa? Karena sandal itu bawa seluruh badan, gitu. Sandal itu saya aman lagi, aman. Barokah baik. Sandalnya di pamak sebelah mana? Aman, siap. Itu sampai juga apa? Sahibun na'li Rasulullah SAW, si pembawa sandalnya Nabi SAW. Tapi bangga, bagian bawakan sandalnya Kanjeng Nabi aja bangga. Oh sandalnya Kanjeng Nabi bangga apa enggak? Bangga. Nyut ngapun dengan ngapun. Tuh timpaman di tangan saya ini ada sandalnya Kanjeng Nabi. Jadi kan megang mau enggak? Mau enggak? Mau. Ditapuk mau enggak? Sandalnya Kanjeng Nabi mau enggak? Mau. Nah,
kanjeng Nabi tapi tidak wariskan buat kita sandal. Yang diwariskan itu Ilmu. ilmu. Ditampuk kalau sandal gelem, golek ilmu tidak gelem. Ayo. Kanjeng Nabi tidak mewariskan sandal, yang diwariskan itu adalah Ilmu. Gitu apa maksudnya? Dekat sama Nabi kemana Nabi ada ikut, akhirnya ada sahabat yang alim. Maksud ini sampai Abdullah bin Mas'ud itu sudah orangnya hidup, sudah dapat kabar gembira dari kanjeng Nabi kalau beliau itu pasti bakal masuk surga. Masih bakal masuk surga. Padahal orangnya masih hidup. Bayangkan, wong iki urip wis duwe panggonan teng swarga. Lah panggonan apa dhewe sok ben teng pundi? Semoga teng swarga insyaallah. Amin ya Allah amin. Nah, dan Nabi pernah mengatakan perkataan yang luar biasa. Kata Nabi apa? Raditu li ummati ma radiyalah ibnu ummi abdin wa sakhatullah ma sakhatullah ibnu ummi abdin. Kata Nabi, aku wis ridhone umatku, teng umatku nek Abdullah bin Mas'ud ki ridho. Nek Abdullah bin Mas'ud niku duka, kula nggih duka. Bayangkan. Seakan Nabi ngomong, belum nek kowe seneng aku seneng, nek kowe ndak seneng aku ndak seneng. Karena saking dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kan kurus, kemudian badannya pendek. Itu Abdullah bin Mas'ud itu. Orang kurus badannya pendek. Itu pernah kakinya tipis. Tipis. Itu pernah beliau lagi dari itu kalau kakinya tipis, sahabat ketawa. Apa kata Nabi? Demi Allah, satu kakinya Abdullah ini di surga nanti lebih berat dibanding gunung Uhud karena mulia. Begitu disepelekan langsung dibela sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Mas'ud kemudian sempat tinggal di Kufah. Beliau meriwayatkan kurang lebih 848 hadis. 48 hadis itu riwayat hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang paling alim sama Quran. Ayat apapun juga tahu. Ayat ini turunnya di mana? Untuk siapa? Kapan waktunya? Tahu. Maknanya apa? Tahu. Itulah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Moga kita catatan untuk berkah itu aja. Amin ya Allah amin. Amin. Ya, selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan apa? Foto yang meninggal dunia Ibu Hajah Muntamah ya. Yang Muntamah, ya Allah kata jadi kuburan teman daripada teman surga. Insya Allah terima amal kebaikannya, diampuni semua kesalahannya, dan juga siapapun antara keluarga kita yang meninggal dunia, Allah telah terima amalnya, diampuni semua kesalahannya, dan tidak kemudian teman daripada teman surga. Kemudian juga untuk Radika Kevin Nurfata dan Ahmad Muhyiddin yang lagi kritis di ICU. Oh, dari Batam ya Allah. Allah berikan kesembuhan insyaallah. Amin ya Allah amin. Bisyifa'il ajil wa lutfi syamil. Syifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman wa la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radalladina ta'ala wa ridwan. Assalamualaikum, Habib izin mau bertanya. Kan katanya dengan adanya ujian Allah akan meningkatkan derajat manusia. Kalau manusia hidupnya lempeng-lempeng aja itu gimana, Bu? Nah, apakah nikmat atau istidrat? Terus cara membedakannya gimana? Gini, manusia itu kalau tidak diuji jangan boleh ujian. Nanti kalau diuji malah tidak sanggup. Hidup lempeng itu ya disyukuri. Ujian itu kalau hidupmu enak, ujianmu itu gimana kamu mensyukuri enakmu. Semua itu diuji. Yang dapat nikmat ya diuji dengan nikmat, yang dapat musibah diuji dengan sabar.
Dan saya kasih tahu, yang lulus dengan ujian sabar lebih banyak dibandingkan yang lulus dengan ujian syukur. Kenapa? Kalau kamu menyampaikan bahwa qalilun min ibadiyah, rata-rata wong nek wis entuk nikmat malah lali marang Gusti Allah. Jenengan niku yo ngapunten ning duwe utang, sesuk arep ditagih ora nyekel duit. Kalau tidak rumah disita, sholatnya khusyuk apa enggak? Khusyuk. Pas duit khusyuk tolong badan. Buatan. Nah makanya itu. Karena ujian itu di orang tuh banyak yang bisa sabar, tapi jarang yang bisa Syukur. Jadi syukuri hidup Anda. Alhamdulillah dapat nikmat, rezeki banyak, gimana sedekahnya? Dapat kelonggaran waktu, gimana ke masjidnya, gimana ibadah? Ya. Tetap kita ini sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. gitu. Seorang wanita sudah menopause mengeluarkan darah putih seperti menstruasi, itu berdosa atau tidak? Kalau ada darah itu mungkin keputihan, jadi wudhunya setelah masuk waktu. Masuk waktu bersihkan kemaluannya, itu disumbat pakai tisu, setelah itu langsung wudhu, bicara. Langsung wudhu, begitu. Paham ya? Itu kan memang kalau memang dari dalam itu hukumnya najis. Setelah selesai sholat maghrib, kemudian tiduran sambil nunggu adzan isya, batal wudhu atau tidak? Tidur atau tiduran? Tidur ngorok batal wudhu. Batal wudhu. Tidur ngorok ngiler kentut, wis. Total. Jelas. Batal wudhu. Kalau tiduran tidak batal wudhu, ngantuk juga tidak batal wudhu. Tahu tidak? Bedanya ngantuk sama tidur apa? Ngantuk itu hilang, tapi orang ngomong masih dengar. Nah, iya. Jadi lepas jam mata kan penting dulu. Sering tak? Iya. Mau apa ya ini? Kerungu tapi tidak ngerti. Itu namanya ngantuk. Itu tidak tidur, tidak batal wudhu. Tidur sak hilang itu baru batal wudhu. Paham? Paham nggak? Itu. Melakukan apa ya? Pada ngantuk terus sampai. Komplit itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara ketika akan masuk makam, maka harus melepas alas kaki? Harus melepas alas kaki. Itu memang tempatnya itu di dalam ruangan yang suruh melepas alas kaki. Baru misalkan tidak di dalam ruangan tak apa-apa, tidak harus melepas alas kaki. Yang kedua, makam jadi satu dengan Nasrani, tidak bagus. Makam Muslim itu ya sendiri. Makanya kalau bisa dimakamkan di pemakaman khusus Muslim. Nah, depan ini makam tapi khusus Muslim. Pesan nomor satu ini gini. Kamu ini apa? Maksud kamu bisa. Nanti kalau sudah nanti didoakan bareng-bareng ya, biar cepat menempati kabel ini. Masalah. Ya, pertanyaan dengan Palestinanya terakhir aja. Apabila istri berdosa, apakah suami juga ikut menanggung dosanya? B. Kalau satu, suami membiarkan istrinya berbuat dosa, baru ikut nanggung. Contoh, ipar itu mahram atau bukan? Tidak berarti bukan mahram kan? Istrinya ketemu sama ipar tidak pakai jilbab, dosa apa enggak? Kok suaminya diem kan nanggung? Paham? Atau istri keluar pakai baju yang nampak lekuan tubuhnya, wis perempatan ketok kabeh, perempatan tikungan munggah midun Kertelon. ketok kabeh. Nah, itu suami diem kan, maka suami nanggung. Paham ya? Gitu. Tapi kalau suami udah bilang, ayo ke sing
benar, pas suami pergi pakai pakaian ketat, suami tidak nanggung karena sudah ngajar. Rasa-rasa bareng Beb, suami istri dosa kabeh ternyata. Orangnya apa? Rasanya bareng. Salah. Jika suami dengan sabar menghadapi istri yang sedang marah-marah, Allah janjikan pahala. Itu bagaimana hukum istri yang marah-marah terhadap suami tersebut, Beb? Nih. Dia suka marah, suami apa istri? Dua-duanya, Beb. Dua-duanya, Beb. Ada gitu, tanya sama yang laki jawabannya, yang ibu jawabannya, Suami. Nih. Dua-duanya, Beb. Berumah tangga. Tambahan lagi. Perhatikan ya. Iya. Nih, berumah tangga, Anda tidak mungkin dapat suami atau istri 100% ideal, tidak ada. Jadi yang penuh saja mesti ada yang kurangi. Betul apa betul? Betul. Nah, suami rumah tangga yang baik itu yang bisa saling menerima, bukan cuma menerima kelebihan, juga menerima kekurangan Masing. Sing wedok ngomelan, sing lanang nuntutan. Sing wedok ngamungan, sing lanang ya turu ngorok banter. Masa ada bojo kakno. Masalah. Pokoknya saling menerima kekurangan masing. Lagian kemudian selanjutnya justru marah pada suami gimana? Ya sudah, kalau selama marah selama masih dalam wajarnya tidak apa-apa. Itu sudah sampai melampaui batas sehingga suami tersakiti. Hati-hati, karena surganya istri itu di kaki suami. Kita lihat laki-laki ini yang di atas masjid ini, itu surga di bawah telapak kaki ayah dan ibu. Paham ya? Ibu-ibu surga di telapak kaki suami. Mula mungkin dengan berpikir ya, ambungan sikile bojo. Surga di telapak kaki Suami. Burine udah sikile rangen kabeh. Nah, kemudian sekarang jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala itu karena berarti istri tidak akan masuk surga kecuali dengan ridhonya Suami. Ini kalau ceramah diri jangan dosa ngomong lanang. Lah sing maksudnya ngomong wedok hadisnya diwaca tetep artine kuwi. Istri itu surganya tergantung ridho sama suami. Ridhonya suami. Makanya kita pernah ditanya, Habib lebih mulia mana, nemeni suami atau pengajian? Tapi pengajian, kiai ini iso mabur. Kiai ini iso mabur sama mijeti bojomu ning omah, luwih apik mijeti bojomu ning omah. Masyaallah. Kiai ini mabur lho. Tetap bagi istri, bakti terbaik itu amal baik ketika mengabdi kepada suami itu. Memang sampai rumah menjadi suaminya gitu loh. Terus sebenarnya suami itu Bu, di HP ganti surgaku. Lalu suaminya telepon, ya Allah surgaku memanggil. Allah ya Karim. Jenenge selamat. Telepon, selamat meneh. Apa wae? Nah, itu. Ya, ganti Surga. Kan keren, surgaku memanggil, ya kan? Iya. Sing di bojo. ATM lu. Nah, pas enggak ngasih dia berarti ATM rusak aku ya. Assalamualaikum. Dosa anak perempuan yang sudah balik apakah menjadi tanggung oleh ayahnya? Contoh tidak berhijab. Kalau ayahnya masih ingat kan tidak ditanggung. Tapi kalau ayahnya membiarkan, tidak usah dibiarkan, tidak menjadi dibiarkan, nanggung. Paham ya? Iya. Anak sudah balik, kalau salah orang tua lihat dan tidak ingatin, Nanggung. Kalau sudah ingatin tapi sampai sebentar orang tua berbuat salah, orang tua tidak nanggung. Bila suami istri memiliki harta, contoh rumah, mobil dan lain nanti di akhirat, siapa yang akan diminta pertanggungjawaban atas harta tersebut?
yang nanggung suami atau keduanya. Kalau pilih keduanya, dua-duanya digunakan untuk apa? Semua akan dimintai pertanggung Jawaban. umur. Jadi yang itu 4 umur, masa muda, hartanya didapat dari mana, digunakan untuk apa? Itu 4-nya nanti semua orang akan ditanya. Umur, masa muda, dapat dari mana, dipakai untuk Apa? umur, oh masya Allah digunakan untuk kebaikan. Masa muda, masya Allah sergap, rutinan, siwalam ya teko terus ya guys, masya Allah. Terus duit didapat dari mana? Duitnya campur sebagai utang ke bank lecet, kira banget ini. Ayo, memang kita utang ke bank lecet, dolen duitnya apa sahuran, ojo utangnya. Lebih baik hidup seadanya, yang penting barokah. Ada utang sama bank lecet. Utang baku utang sama bank lecet tambah sugih. Loh, memangnya kalau sugih bahagia? Oh sugih dulu diri wae. Nah, aku bilang dari Ukuran bahagia itu kalau taat sama Gusti Allah. Saat apakah bisa sedang haid menyimak orang yang sedang baca Iqra? Nggak apa-apa, kan cuma Iqra kan? Nggak apa-apa. Yang penting jangan dinanti Qurannya ya. Kalau nyimak, kalau sekedar nyimak, misalkan baca Fatihah, nggak usah beriak. Gitu aja ya. Maresnya nggak usah dibaca. Sebisa mungkin menghindari membaca lebih bagus. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Gini, ain itu pandangan mata berbarengan dengan takdir Allah. Namanya ain. Kata Nabi, al-ainu hakun. Ain itu hak. Bahkan dia mengatakan kalau ada sesuatu yang lebih cepat datangnya daripada takdir, itu adalah penyakit ain. Adalah penyakit ain. Itu paham ya? Ain itu gimana? Mata yang senang atau mata yang benci? Contoh logikanya ain. Contoh logikanya ain. Ada 100 orang lagi nonton bareng final Piala Dunia pakai proyektor. Tiba-tiba ada yang berdiri nyampluk kabel sehingga siarannya terputus pas saat lagi adu penalti. Itu semua mata tiba-tiba menuju ke siapa? Yang memutus. Yang nyambut ya kan? Nah, pas semua mata kita menuju kayak mak, gitu loh. Paham nggak? Itu logikanya itu seperti itu. Ada. Pernah kejadian di zaman ada sahabat yang dipuji tapi nggak mengucapkan sholawat, mengucapkan masya Allah nggak pakai zikir, langsung ambruk sahabatnya. Mana? Makanya penyakit itu ada. Bagi kalau kita punya anak bayi jadi pamer-pamer nih. Dua anak bayi lahir foto, somluma foto, tengkorak foto, ambil abang foto, ambil kuning foto. Tapi kalau ada orang puji masya Allah lucu, nggak pakai masya Allah, bisa kena angin. Paham ya? Beda kalau dipuji dengan sholawat. Pernah nggak jadi lagi dapat baju baru lagi seneng-senengnya tiba-tiba bajunya rusak karena disetrika atau disetrika? Pernah nggak? Pernah. Itu angin, berarti mungkin kena angin dengan sendiri. Paham maksud saya? Nah itu makanya hati-hati penyakit ain itu khas, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi. Bagaimana pendapat Habib mengenai sholawat yang cenderung seperti lagu koplo? Sebenarnya sedang tren saat ini. Sholawat itu yang penting gampang, ukurannya gini. Kalau Kanjeng Nabi lihat ini doa apa? Ini Kanjeng Nabi lihat kayak kok tidak pantas, tidak ridho. Ini kan tidak usah dilakoni. Sebenarnya mau. Bapak kayak gini-gini hadir gini kan enak ya. Itu bisa nangis. Yang koplo-koplo tidak ada yang nangis. Kan kita ini kan bukan cuma mau memuaskan telinga, tapi juga pengen mengobati hati dengan hadir majelis itu. Bagaimana menyikapi orang yang sombong? Tidak usah disikapi, rumah tinggal. Kok mumet? Rumah tinggal. Wes, udah sering-sering ngumpul, kok tidak mumet? Saya terus. Lebih utama mana B membaca Quran atau sholat?
Dan tanya gini, pertanyaan Anda ini, saya membaca Quran atau belum baca Quran? Loh, gantiannya nggak ada yang jawab. Saya jawab itu sama baca Quran belum baca Quran. Berarti ada yang ngelakuin. Tapi Islam itu kan syariat itu kan macam-macam. Ada waktunya baca Quran, ada waktunya baca Sholawat. Bahkan ada momen tertentu harus baca sholawat diganti Quran, tidak sah. Contoh orang kalau sholat tasyahud akhir tidak baca sholawat diganti qul huwallahu ahad, sah apa enggak? Enggak, wajib baca Sholawat. Paham? Karena itu saatnya sholawat. Paham ya? Kalau khutbah tidak pakai sholawat diganti Quran, sah apa enggak? Enggak, karena itu saatnya sholawat. Kan enggak ada waktunya masing-masing. Gitu. Jadi waktunya baca Quran, waktunya sholawat. Sholat jenazah suruh sholawat, jadi Quran sah, harus sholawat. Jadi ada waktu masing-masing. Dan tidak kita Quran, tapi untuk pengamalannya masing-masing ada waktunya. Hukum membaca Quran melalui HP, tidak apa-apa, dibanding orang mocok. Orang mocok WA, HP mocok Quran. Yang terakhir, apakah kalau Palestina merdeka itu terjadi kiamat? Gini, Yahudi itu, singkat cerita ya, saya tadi pagi pengajian di Jakarta, itu sama ulama-ulama dari Gaza, dari Gaza. Ini saya jelaskan, kapan Palestina akan merdeka? Kapan Palestina akan Merdeka. Jadi gini, setelah zaman Nabi SAW, Palestina itu kan, Yahudi itu kan terusir dari Madinah, terusir, banyak yang pindah. Yahudi itu terpecah pada Allah menyampaikan, فَإِذَا جَعَوَدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Kalau sudah datangnya janji akhirat, maka orang Yahudi itu akan berkelompok tinggal di satu tempat. Berkelompok tinggal di satu tempat. Nah, seperti sekarang mereka menguasai Palestina secara zalim, dicaplok jadi wilayah daripada Israel. Paham ya? Ini janji Allah. Kenapa kok dari satu tempat biar nanti kaum muslimin ketika perang nyerbunya gampang, gobloknya dari sisi. Orang ngelawan 10 orang, satu sana, satu kampung, ruwet, lebih dari sisi, lebih gampang, paham? Ketika itu, Nabi SAW sudah sering menyampaikan dalam hadis, kalian akan melawan perang sama orang Yahudi. Dan bila disebutkan kalian nanti kalah sama orang Yahudi, tapi nanti kalian akan melawan orang Yahudi dan kalian akan menang. Dan ketika itu nanti orang Yahudi akan cari apapun juga. Mereka akan sembunyi di pohon, sembunyi di batu. Itu mereka sembunyi di pohon, maka batu dan pohon akan bisa ngomong, ya Muslim, Muslim, belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah. Batunya bisa paham ya? Semua pohon nanti, kecuali cuma satu pohon, namanya pohon ghorqat. Pohon ghorqat itu pohonnya orang Yahudi. Makanya orang Israel itu paling sering nanam pohon ghorqat. Kenapa? Karena percaya dengan sabdanya Kanjeng Nabi, pohon ini bisa menolong dia. Yang lain tidak akan nolong. Jadi kelasnya levelnya mempercayai karena Kanjeng Nabi, Yahudi lebih percaya. Karena mereka sudah nanam pohon langsung. Ketika Nabi menyampaikan pohon ghorqat tidak akan bocorkan orang Yahudi kemana. Mereka langsung nanam. Semua pohon nanti sudah di pohon, sudah di pohon, nanti pohonnya ngomong, ya Muslim, di belakangku Yahudi bunuh. Sekarang perhatian di sini. Pohon sama batu manggilnya apa? Hai Muslim atau hai Palestina? Hai Muslim, ya kan? Hai Muslim atau hai Hamas? Hai Muslim. Berarti kalau urusan kezaliman dari orang-orang Yahudi, Zionis, Israel ini, itu bukan dianggap hanya masalahnya Palestina, masalahnya seluruh umat. Dari seluruh umat mereka lebur
melawan Yahudi, maka mereka tidak ada identitasnya masing-masing. Jadi cuma satu, yaitu mereka Muslim. Saat itu menang kaum muslimin. Saat itu Menang. Nah, kalau sudah menang berarti sudah dekat datangnya kiamat. Mula sing kurang radio lagi. Dungane Beb. Kau nek soal kiamat, kau harap persepsi di orang kau. Masalah. Kau harap persepsi ya juga maju teko piye lho. Siap tempur Beb. Ngurung tempur apa lama melayu malah. Itu maka itu sudah itu terjadi berarti sudah dekat datangnya hari kiamat. Kapan yang terjadi? Kalau semuanya meninggalkan identitas saya muslim. Ayo kita perang lawan Israel, lawan Yahudi, menang bangsa. Tapi selama masih menonjolkan identitas masing bersamanya, berarti belum saatnya. Jadi sekarang ini betul-betul terjadi. Kita doakan agar Allah kasih kelembutan. Amin. Kita bayangkan, bisa dibayangkan Pak. Terus ada orang pergi keluar rumah, mungkin beli beras beli apa, pulang rumah, bayar rokok, kena roket, kena macam-macam, gitu. Dibayangkan, dan kita kalau Allah nyasar terus, yang kita lihat yang berat dan mereka menjadi tidak berdoa Allah segerakan kemana kaum muslimin insyaallah. Dalam riwayat Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang yang zalim. Amin. Allahumma amin. Allah hadirnya bolehnya tersalih aja masyaallah dengan bulan. Wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingin keluar cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.